ගිලෙම් ඔබේ ගුණ මෝදේ විඳිම් ඔබේ දම්සාදේ වනිම් වනිම් ඔබ පාදේ තිලෝ වග බුදු සමිඳේ තිලෝ වග බුදු සමිඳේ සිංහබිඳ මොහඳර පාප දැල් වූ දහම් පදීප හෙළි කළ අප හෙළදීප තිලෝ වග බුදු සමිඳේ තිලෝ වග බුදු සමිඳේ සත අට පෑ මව්පේම තිලෝ වග බුදු සමිඳේ තිලෝ වග බුදු සමිඳේ ගිලෙම් ඔබේ ගුණ මෝදේ විඳිම් ඔබේ දම්සාදේ වනිම් වනිම් ඔබ පාදේ තිලෝ වග බුදු සමිඳේ 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 තිලෝ වග බුදු නිවන්දුටු හිමි රුවන් පිළිරුව පමණි මට අද ශේෂ වූයේ හිමි දෙසූ බණ අසා ඇති මුදු ඇසූයේ හිමිගේ හඬින්නෝ අනේ පිඩු සිටු පුතුට මෙන් අනේ හිමියනි මටද දැන්
දෙසාවදහල මැනවි බුදුවන මහා කරුණාවෙන් ගලක් වීනම් මමත් ඉවසමි යකුළු පහරද කැපීවෙන් වෙන ඔබේ පිළිරුව නිම කරන්නට කලාකරුවකු අතින් ලැබෙනා එයින් හිමිහුරු කලා වූ ශාන්තිය මට ලැබේවා මහා කරුණාවෙන් බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේත සීලේන සුග්ගතින් යන්ති සීලේන භෝග සම්පදා සීලේන නිබ්බුතින් යන්ති තස්මා සීලං විසෝධයි. සද්ධාවන්ත කාරුණික පින්නතුනි, ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ඊටම ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් යුක්තව සූදානම් කරගත් මේ විසිතුරු මල් පාන් සුවඳුම් සහිතව උතුම් වූ ගිලන්පස්ස බුද්ධ පූජාව ඒ ශාන්තිනායක මහමෙහි බුදු පියාණන් වහන්සේගේ අනන්ත අපරිමිත බුදු ගුණ සිහිපත් කරගෙන පූජා කරමු. පූජා වේවා. ජනිත වෙන සකල විද පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන් ලෝකපාලක සියලු දෙවියෝ අනුමෝදන්ව මේ විහාරස්ථානයේ නිර්මාතෘ ගුරුදේව පරවාහැර අපේ ගෞරවනීය නායක හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රදාන කොට ඇති පූජනීය මහා සංඝරත්නයත් දායක දායකවන් හැම දිනාමත් ආරක්ෂා කෙරෙත්වා. දෙවියෝ සතුරු සිතත් උතුම් නිවෙනින් සනසීම උදා කරගනිත්වා. නමින් ජන්මාන්තරගතෝ සියලුම මියගිය ඥාතීන්ගේ පරලෝ ජීවිතය සුවපත් වේවා. සංසාරික සැප කෙලවර උතුම් නිවෙනින් සනසීම උදා කරගනිත්වා. මේ උතුම් සම්බුද්ධ බුද්ධ පූජාව ලෝක සනසලා වූ ශාන්තිනායක වූ ඒ අමාමෑණී බුදු පියාණන් වහන්සේට ඊටම ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් පූජා කරමු. පූජා වේවා කියලා හිතාගෙන කවුරුත් එක්ක තෙරුවන් වන්දනා කරමු. Om va commencer la cérémonie. Inauguration de cet temple
vénérable, notre très respectueux grand vénérable et les autres moines, on va bénir notre fidèle, les laïcs, pour tout le monde. On va réciter des sutras tout à l'heure. Maintenant, vous avez bien préparé ces belles fleurs et tous les offrandes. On va tout le monde offrir au Bouddha. Grâce au pouvoir cette bénédiction, grâce au pouvoir cette mérite, nous vous souhaitons bonne santé, bonheur et prospérité. Tout le monde ensemble, on va respecter Bouddha, Dhamma et Sangha. Sadhu, sadhu. Namaskara Veva Buddhuruvanata Samada Buddhuhimi Saranayami Sausat Buddhuhimi Saranagotingham Duking midi suapat veva Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Vijjakarana sampanno sugato lokavidu Anuttaro purisa dhammasarati Satta deva manusanang buddho bhagava Mage swamiyu Buddhurajanang vahanse Rahasing wat pau no kalaseka Sielu papa yang ging miduna seka Sielu lo besi angge Amisa puja Patipanti puja Siyalatama sudusu vanaseka Vandami cetiyam sambang Sambetane supatinditam Sandaya sampadintena Dipena tamadansina Tilokadipang sambuddha Pujayami tamonutam Gandha sambara yuttena Dupena sugandhina Pujaye pujaniyam sa Puja bhajana uttamam Vannagamba gunopetam Etang kusuma santatin Pujayami munindassa Siripada saroruve Pujemi buddham kusumena Punya
hotu pumpang milajati yataidam kayo tatayati vinasabhava sugandang sitalang kampang pasanna masuran Paniyametang bhagava patiganhatu nadivasetu no bante kilana paccayang imam anukampang upadaya patiganhatu muttama kayena vaca kittena pamadena maya ngatjayang kamame bangte buri bangge tathagata kayena vaca kittena pamadena maya ngatjayang kamame dhamma sandinhika akalika kayena vaca cittena pamadena maya ajjayang kamame sangha supatipanna amuttara imina punya kammena mame bala samagamo satang samagamo hotu yavanimbana pattiya
දෙනාම සාදුකාරයක් පවත්වන්න. වැඩමවා වදාළ වන්දනීය පූජනීය නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා වරප්‍රමුඛ ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි ප්‍රංශේ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කරලා වසර 32ක් ගත වෙන අවස්ථාවේ මේ ලෝකවාසී හැම දෙනාටත් මේ අවස්ථාවට සහ සම්බන්ධ වෙන මේ පින්වත් සියලු දෙනාටමත් උතුම් තෙරුවන් ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරමින් පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාමය පින්කම සිද්ධ කරන්නටයි මේ වෙලාවේ සූදානම් වෙන්නේ. මේ විහාරස්ථානයේ නිර්මාතෘවර ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ අදහසට අනුව සෑම වසරකදීම මේ පුණ්‍යක්‍රියාව මේ අයුරින් සිද්ධ වෙනවා. ඊට අනුකූලව අද දවසෙත් මේ ගරුතර මහා සංඝරත්නය මූලිකව මේ අවස්ථාවට සහ සම්බන්ධ වන ඔබ හැම දෙනාගේම සහභාගීත්වයෙන් මේ උතුම් වූ පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරන්නට මේ සියලු කටයුතු සූදානම් වෙලයි තියෙන්නේ. මේ අවස්ථාවට වැඩමවා වදාළ ගරුතර මහා සංඝරත්නය පිළි අර ගැනීමයි මේ මොහොතේ පවතින්නේ. මේ උතුම් වූ පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාව මහා සංඝරත්නයට කල්ැතු ආරාධනා කරලා සූදානම් කරගත්තා. පින්වත් ඔබ හැම දෙනාමත් මේ පිළිබඳව දැනුවත් වුණා. ඒ සියලු කරුණු වල ඒකාත්මික භාවයෙන් මේ උතුම් වූ පින්කම මේ මොහොතේ සිද්ධ වෙන්නේ. ප්‍රංශයේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක දුරන්දර ප්‍රංශයේ ජේතවන මහා විහාරාධිපති අවසරයි අතිපූජනීය මුරුංගාගස්සයාගේ ඥානිස්සර නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ මූලාසනයේ වැඩ වාසය කරනවා. අපගේ නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ අපි ඊටාම ගෞරවයෙන් මේ උතුම් වූ පුණ්‍ය අවස්ථාව වෙනුවෙන් පාද නමස්කාර පූර්වකව පිළි අර ගන්නවා. ඔබ හැම දෙනාම සාදුකාර පවත්වමින් මහා සංඝරත්නය පිළි අර ගන්න. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට වැඩමවා වැඩ සිටිනවා පැරිස් බෞද්ධ විහාරාධිපති දුරන්දර සාහිත්‍ය සූරී අවසරයි කොංගස්තනයේ ආනන්ද මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ නියෝජනය කරමින් හතර කෝරළේ සහ පහත බුලත්ගම දෙපළාතේ ප්‍රධාන සංඝ නායක දුරන්දර නිට්ටඹුව සාරිපුත්ත භික්ෂු අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ හිටපු පීඨාධිපති අතිපූජනීය අවසරයි කොටගම වාචිස්සර නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ අපි උන්වහන්සේට ඉතාම ගෞරවයෙන් මේ උතුම් වූ පුණ්‍ය අවස්ථාවට පාද නමස්කාර පූර්වකව පිළි අර ගන්නවා. දකුණු ප්‍රංශයේ බෝසොලේ නගරයේ ප්‍රංශේ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයට අනුබද්ධව ආරම්භ කරන්නට යෙදුන විහාරස්ථානයේ විහාරාධිකාරී පූජනීය අවසරයි මාපලගම ජිනානන්ද හාමුදුරුවන් වහන්සේ දුර බැහැර ඉඳලා මේ පින්කම වෙනුවෙන් වැඩමවා වැඩ සිටිනවා. ඉතින් අපේ හාමුදුරුවන් වහන්සේත් අපි මේ අවස්ථාවට ඊටම ගෞරවයෙන් පිළි අර ගන්නවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳලා වැඩම කරන්නට යෙදුන පරිවේනාචාර්ය පූජනීය අවසරයි රාජකීය පඬිත මුලනේ ගුණානන්ද හාමුදුරුවන් වහන්සේ මේ පින්කම වෙනුවෙන් වැඩම කරන්නට යෙදුණා. අපේ හාමුදුරුවොත් අපි ඊටාම ගෞරවයෙන් මේ උතුම් පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාමය පින්කමට පිළි අර ගනිමින් ප්‍රංශයේ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාන වාසී අපගේ කල්යාණ මිත්‍ර මේ පුණ්‍ය කටයුතු වෙනුවෙන් ඒ අවශ්‍ය සියලු කටයුතු සිද්ධ කරන්නට ශක්තියක්ව කටයුතු කරන පූජනීය කහත්තේවල සුගතසිරි හාමුදුරුවන් වහන්සේ අපි මේ අවස්ථාවට පිළි අර ගන්නවා.
විශේෂ වශයෙන් පින්වත්නි මේ මොහොතේ සිහිපත් කරන්නට ඕන ඔබ අපි හැම දිනාම මේ විහාර මන්දිරයට ඒකරාශී වෙලා මේ පුණ්‍ය කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ ප්‍රංශයේ ප්‍රධාන සංඝ නායක දුරන්දර ප්‍රංශයේ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති අපගේ ගුරු දේවෝත්තම අවසරයි පරවාහැර චන්ද්‍රරත්නාවිධාන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ නිසයි. උන්වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි මේ උතුම් වූ පින්කම් සිද්ධ වෙන අතරේ මේ ලෝකවාසී හැම දිනාටම ආශිර්වාදයේ සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීම සිද්ධ කරනවා. මේ ගත වෙන කාලය කාටත් අපහසු කාලයක්. ඉතින් අපි මෛත්‍රියේ සහගතව මේ ලෝකවාසී හැම දිනාටම ආශිර්වාද කිරීම ඉතාම වටිනවා. ඒක අවශ්‍ය කාරණයක්. ශ්‍රී ලංකා වාසී ලෝකවාසී හැම දිනාටම සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන අතරේ මේ හැම දිනාටමත් උතුම් තෙරුවන් ආශිර්වාදයෙන් නිරෝගී සම්පන්නිය දිගාසිරි සැලසේවා කියන මූලික පරමාර්ථය ඇතුවයි මේ පුණ්‍ය ක්‍රියාව සිද්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම මේ විහාරස්ථානයේ ගොඩනැංවීම වෙනුවෙන් අනුශාසනා කරමින් කටයුතු කළ ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා අපවත්ලා වැඩ ඉන්න ඒ නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලාට පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම මේ වෙනුවෙන් ශක්තියක්ව කටයුතු කළ දායක පින්නතුන් පරලෝසපත් වෙත්නම් ඒ හැම දිනාටමත් පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කරමින් සුජීවත්ව වාසය කරන හැම දිනාටම තෙරුවන් ආශිර්වාදේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් දිගාසිරි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ පුණ්‍ය ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන බව ඔබ හැම දිනාටම දැන් පැහැදිලි. ඒ නිසා නැවත වතාවක් මේ පින්කම සාර්ථක කර ගැනීම වෙනුවෙන් වැඩමවා වැඩ ඉන්න ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා ප්‍රදාන මේ මහා සංඝරත්නයේ පාද නමස්කාර කරමින් පිළි අරගනිමින් අපගේ පිළිගැනීමේ කෙටි අනුශාසනාව සමාප්ත කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. Tout le monde fait ensemble si vous connaissez le chant. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Manyang phante visung rakkanathaya tisaranena saha panca silaniya jama tutiyampi manyang phante visung rakkanathaya tisaranena saha panca silaniya jama tatiyampi manyang phante visung rakkanathaya tisaranena saha panca silaniya jama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanang paripunnang. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami.
Adinna dana veramani sikkhapadam samadhiyami. Kamesu micchācara veramani sikkhapadam samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami. Surameraya majjapama datthana veramani sikkhapadam samadhiyami. Imani pancha sikkhapadani sadhukam surakhitam gattva appamadena niccakalam sammarakitabbam. Silena suggatin yanti silena bhoga sampada silena nibbhutin yanti tasma silam visodhaye. Je fais un petit message en français. Aujourd'hui, nous célébrons le 32e anniversaire du Centre bouddhique international. Nous avions acquis ce lieu en novembre 1988 et le centre fut officiellement inauguré le 17 septembre 1989. Ce jour est très important pour nous pour une deuxième raison. Parce que nous avons inauguré le centre le 17 septembre 1989. Alors, ce jour aussi, c'est très important. Il y a une autre raison. C'est aussi l'anniversaire de Anagarika Dharmapala, Devamitra Dharmapala, qui avait libéré le lieu saint au bouddhisme en Inde. En particulier le Bouddha Gaya, qui est le lieu où le Bouddha réalisa l'éveil au pied de l'arbre Bodhi. En ce jour aussi, nous commémorons les grands maîtres qui furent Dr. Walpola Rahula Mahathera. Vous connaissez bien Walpola Rahula. Il a vécu en France pendant 25 ans. Il a été invité par le professeur Paul Damievel. C'est lui qui a écrit l'enseignement du Bouddha. Il a écrit en anglais What the Buddha Taught. Et après, il a été traduit en français. Et puis, ça existe. Vous pouvez trouver 16 langues. Il a été traduit par 16 langues. En singalais aussi. Budun Wadal Dharma. Et aussi, très important, le vénérable Anand Maitreya, vous le connaissez bien, c'est lui qui a inauguré ce centre bouddhique international en 1989. Mais il est décédé aussi, et le vénérable Walpola Rahula aussi, il est décédé déjà. Alors, nous commémorons aussi ces grands vénérables et aussi un autre vénérable Kadrupa Dhamma Vasanayaka Thera. C'est mon maître, c'est lui qui m'a ordonné quand j'avais 10 ans. C'était 1965. Alors, c'est pour ça qu'il faut manifester notre gratitude à ces grands maîtres. Et aussi, il y a un autre vénérable qui est très important pour ma vie. Vous voyez les 4 poteaux sur le premier étage. Le vénérable Kimban, Jyotignano et Sugato. Alors, lui, c'est lui qui nous a hébergés quand nous sommes venus en France. Alors, le vénérable, il est vietnamien et cambodgien. Sans lui, son qui m'a vu moine en France n'aurait pas pu être poursuivi. Parce que si
il ne m'a pas aidé. Je ne suis pas un moine en France. Alors, si je ne suis pas là, il n'y a pas de centre bouddhique international. Et aussi, il y a des autres, beaucoup de moines que j'ai invités en France et aussi des autres pays. Alors, ils ne sont pas aussi, je ne sais pas, mais ça c'est mon karma peut-être. Et heureusement, j'ai réussi à avoir beaucoup de chance, ce vénérable vietnamien et cambodgien. Grâce à lui, je suis encore en moine. Sinon, peut-être j'ai déjà quitté la robe, je travaille quelque part. Comme ça, la vie en France. Pendant cette période, nous avons accompli beaucoup de cours pour le Dhamma et aussi les activités sociales et caritatives pour venir en aide aux démunis au Sri Lanka, aussi dans les autres pays. Ici, nous avons aidé les autres pays. C'est une occasion de l'Arménie et aussi, une fois, on a donné la contribution au Vietnam aussi. Alors, nous avons fait beaucoup de livres pendant 32 ans. Plus de 35 livres nous avons traduits. L'année 2019, nous avons imprimé plus de 5 livres sur le bouddhisme et aussi le livre de Mahaparipota que vous avez avec vous là. Aussi, ça a imprimé 2019. Nous avons récité ce livre aujourd'hui à partir de page 10 et jusqu'à Satchavibhanga Sutta, jusqu'à le 28e Sutra. Satchavibhanga Sutta, c'est l'explication de Dhammacakkappavattana Sutta, le premier sermon du Bouddha. Dernier sutra, c'est très long, Atthanatte Sutta, c'est pour ça que je crois que nous n'avons pas de temps pour réciter l'Atthanatte Sutta. C'est pour ça, peut-être nous allons réciter 28 sutras. Et l'année dernière, nos fidèles du Centre bouddhique international ont fait beaucoup d'aide au développement du Centre bouddhique international. Parce qu'on a, ce n'est pas vraiment la rénovation, c'est la demande à la mairie. Nous avons fait beaucoup de rénovation et aussi pour entrer les personnes handicapées. Et aussi, vous avez fait beaucoup de dons pour réussir ces travaux. Toutes les communautés cambodgiennes, laotiennes, plutôt les Laotiens, les Vietnamiens, les Sri Lankais aussi, et des autres personnes, des autres nationalités qui nous ont aidés pour continuer nos activités, pour aussi pour résoudre le problème, ce qui nous a posé par la mairie. Donc, malheureusement, nous avons une véranda devant vous, parce que ça aussi, il n'y a pas de raison pour enlever ça, mais malheureusement, on a enlevé. Et actuellement, il y a un autre système là. Mais quand il pleut, quand il y a beaucoup de vent, c'est difficile à supporter tout ça. Et c'est pour ça que je remercie beaucoup les personnes qui ont contribué beaucoup pour l'avenir du Centre bouddhique international. Alors, c'est travail, ce que vous avez fait, et c'est très important. Certaines personnes nous ont aidés beaucoup, par moi, financement. Et aussi certaines personnes étaient avec les grosses sommes, mais ils ne voulaient pas même manifester son nom. C'est pour ça, c'est la seule chose que je peux le faire. Et je fais Anumodana, et avec nos activités, nous pouvons souhaiter à vous tous avoir beaucoup de bonheur, bonne santé, grâce à toutes vos bonnes actions.
À partir de juillet 2022, notre dette principale sera résorbée et nous pourrons envisager avec sérénité et sans pression l'avenir de notre centre. Alors maintenant, vous avez bien, on paye 5 000 pour les dettes. Alors, nous avons eu aussi l'honneur de recevoir régulièrement dans notre centre un écrivain, un philosophe, appelé M. Alain Durel. C'est lui qui a écrit le nouveau livre. Il y a un autre livre déjà sur le Vipassana. Il m'a apporté quelques cadeaux des livres. Je vous remercie. Mais il est là devant nous. M. Alain Durel, c'est un philosophe. Aussi, c'est un écrivain. Alors, il nous enseigne la méditation et là, il donne des conférences une fois par mois. Ça, c'est en français. Hein. Vous pouvez suivre tous ces enseignements sur notre site. Aujourd'hui, la récitation de sutra que nous allons faire est tirée des sutras Pitaka selon la formule de protection essentielle et des conseils pour la vie quotidienne. Il est divisé, Tripitaka, ce qu'on appelle Tripitaka, il est divisé 5 parties appelées Digha Nikaya. Digha Nikaya, il y a 34 sutras. Le deuxième, c'est Majjhima Nikaya. Majjhima Nikaya, il y a 152 sutras. Ça, c'est déjà traduit en français. Hein. Vous pouvez trouver chez nous. C'est le docteur Mohan Vijayaratna qui est traduit. C'est nous sommes le distributeur. Alors, Samyutta Nikaya, il y a 7762 sutras. Sutra Pitaka, c'est le monde. Hein. Alors, Anguttara Nikaya, il y a 9552 sutras. Anguttara Nikaya. C'est pour ça qu'on n'a pas traduit parce que c'est beaucoup de travail à faire. Mais en anglais, ça existe, la traduction. Et Khuddaka Nikaya, il y a 15 parties. Et c'est-à-dire 15 parties, il y a environ 3500 sutras. Le célèbre Dhammapada, ce qu'on a traduit, fait intégralement partie de la Khuddaka Nikaya. Nous allons donc essayer de réciter 28 sutras, ce que je vous ai dit tout à l'heure, incorporés dans le Mahapiritpota. Ça existe au Sri Lanka. Les autres pays aussi, ça existe, mais les 3 sutras importants, mais ça c'est spécialement retiré de Sutta Pitaka et pour la protection et aussi la vie quotidienne de tous les bouddhistes. Et aussi, je voudrais vous dire cet instant, nous souhaitons aussi bonne santé pour tous les fidèles qui sont malades avec le Covid. Et plus particulièrement, Madame Van n'est pas là aujourd'hui, mais elle a été opérée, elle n'est pas de Covid, mais elle a été opérée avec des problèmes de son poumon. Et aussi, elle est le vice-président de notre association et aussi un autre vice-président de Madame Raymond de Genequin. Elle était un des fondateurs de notre association bouddhique internationale. Elle n'est pas malade, mais elle a 101 ans. Elle habite à Nice. Elle est encore vice-présidente d'honneur de notre association. Et nous aussi souhaitons beaucoup de bonheur, bonne santé. Et aussi, nous souhaitons nos fidèles, ceux qui sont malades actuellement, ils sont dans l'hôpital. Et aussi, je voudrais bien prononcer le nom pour M. Nihal Fernando et
Syria, ils ont aussi Syria et Covid. Et les autres aussi à des Covid sont bien soignés. Madame Ramani et ses parents. Et aussi, on connaît bien les familles au Sri Lanka. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui souffrent avec la Covid-19. Nous souhaitons aussi à eux beaucoup de bonheur, bonne santé et prospérité, longévité, grâce au pouvoir cette Sutra. Pour conclure, nous remercions chaleureusement pour avoir organisé avec nous cette journée 32e anniversaire du Centre bouddhique international et pour tous vos bons dons qui nous ont permis d'organiser cette journée festive. J'aimerais prononcer une Anumodana en langue pali. Anumodana c'est en langue pali, mais en français c'est dit reconnaissance peut-être. Reconnaissance Anumodana, non? C'est ça? Il n'y a pas d'autre mot. Anumodana en pali, en laotien aussi Anumodana. Anumodana, il n'y a pas d'autre chose à faire, tout ce que vous avez fait. En tant que moi, nous pouvons faire Anumodana pour vous, avoir réussi votre vie et avoir réussi toutes vos activités, avoir bonne santé et grâce au pouvoir, toutes nos bonnes actions. Et aussi, nous voulons souhaiter tous vos défunts pour nous pouvons transmettre nos bonnes actions, tous vos proches défunts, et grâce au pouvoir, toutes ces bonnes actions, et nous pouvons souhaiter à eux réaliser avoir une bonne réexistence et aussi dans le samsara et aussi réaliser finalement le nibbana. La cessation de la souffrance par éradication totale définitive des souillures mentales. Que tous les êtres soient heureux, bonne santé, bonheur, prospérité, longévité, ayu, wana, alors maintenant, nous allons commencer le sutra. D'abord, on va inviter, comme la tradition, Devata Aradhana, et puis inviter la petite récitation de sutra comme on a dit, Vipatti. Alors, je demande des moines qui Devata Aradhana, qui est grande, Devata Aradhana, Vipatti Patiba Ayat, Devata Aradhana. Et Karim, nous allons faire un petit sermon. Le vénérable, il va donner un petit sermon de 10 minutes en singalais. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez écouter. En singalais, il y a des gens qui voulaient écouter quels sont les bénéfices des sutras que nous allons réciter tout à l'heure. තේරාසනෙහි බවන ප්‍රංශයේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක ජේතවන බෞද්ධ විහාරාධිපති ආචාර්ය මුරුංගාගස්සායේ අවසරයි ඥානිසරාභිධාන නායක ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති ප්‍රංශයේ ප්‍රධාන සංඝනායක ශාස්ත්‍රපති පඬිත අවසරයි පරවැහැර චන්දරතන අපේ නායක හම්බුරන් වහන්සේ ඇතුළු ගරුතර මහා සංඝයා වහන්සේගෙන් අවසරයි. වාසනාවන්ත පින්වතුනි. මෙම විහාරස්ථානයේ ආරම්භ කොට අවුරුදු 32ක් ගත වීම නිමිති කරගෙන පවත්වනු ලබන වාර්ෂික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාවටයි අපි සියලු දෙනාම සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ පින්කමේ ආරම්භ පිළිබඳත් ඒ වගේම පිරිත පිළිබඳත් සියලු තොරතුරු අපේ නායක හඳුරුවන් වහන්සේගෙන් අවසර ලැබුණා. ප්‍රංශ භාෂාවෙන් අපට ආරාධනා කර සිටියා මතක් කර සිටියා සිංහල භාෂාවෙන් අපේ පින්වතුන්ට
මේ පිරිත පිළිබඳව පිරිත් අනුශාසනාව පවත්වන හැටි. මේ පිරිත් අනුශාසනාව මහා විහාර සම්ප්‍රදාය තුල අනිවාර්යෙන් සිදු කෙරෙන කාර්යයක්. ඉතිහාසය ඉතා දිගුයි. ඒ නිසා තමයි නායක හාමුදුරුව අපට මතක් කර සිටියේ පිරිත් පිළිබඳව පිරිත් දේශනාව පිළිබඳව ඒ සාම්ප්‍රදායික සිරිත ඉටු කර දෙන හැටියට. මම ඉතාම කෙටියෙන් මේ අනුශාසනාව සිද්ධ කරනු ලබනවා. නායක හාමුදුරුවෝ මතක් කරේ විනාඩි 10කින් ඉවර කරන්න කියලා. පිරිත කියලා කියන්නේ පින්වතුනි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛයෙන් දේශනා වෙච්ච ආනා දේශනාව ආරක්ෂක දේශනාව. අපේ පින්වතුන් කවුරුත් මේ පිරිත පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇති කරගෙන කටයුතු කරන්නේ. ඕනෑතරම් පිරිත් අනුශාසනා අහලා තියෙනවා. පිරිත් දේශනා ශ්‍රවණය කරලා තියෙනවා. දැන් අපට නිතරම පිරිත් ඇහෙනවා. ගුවන්විදුලියෙන් ඇහෙනවා. ගුවන්විදුලියෙන් සේවාවන් රාශියකින් පිරිත් දේශනා පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම රූපවාහිනියනුත් නාලිකා ගණනාවකින් පිරිත් දේශනා පැවැත්වෙනවා. සමහර විට අපිට පේනවා උදෑසන පටන් ගත්ත පිරිත ආයි පසුදා එළි වෙන තෙක්ම පිරිත් දේශනා පැවැත්වෙනවා. සමහර විට රාත්‍රී කාලයේදී රූපවාහිනී වැඩසටහන් නිමා වුණාට පස්සේ පහන් වෙන තුරුම පිරිත් දේශනා පැවැත්වේ. ඒ නිසා අපේ පින්වතුන් හොඳට පිරිත් අහලා පුරුදු අය. පිරිත් කියන්නත් දන්නවා, පිරිත් දේශනාවත් හොඳට අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා අමුතුවෙන් පිරිත පිළිබඳව අනුශාසනාවක් අවශ්‍යද කියන එකත් හිතෙනවා. නමුත් යමක් සඳහන් කරන්නට ඕනේ. මොකද අපේ මේ බෞද්ධ සාර ධර්ම, බෞද්ධ ගුණ ධර්ම, අපේ බෞද්ධ අභිචාර විදි, මේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර දැන් අපි අලුත් කරගෙන තියෙනවා, වෙනස් කරගෙන තියෙනවා. අර බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා පින්වතුනි සර්පයා වල්ගෙන් ඇල්ලුවොත් අපට දෂ්ට කරනවා. බෙල්ලෙන් ඇල්ලුවොත් අපට අනුතුරක් කරන්නේ නැහැ සර්පයා. ඒ වගේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දේශනාව වැරදි තැනින් ඇල්ලුවොත් අපට විනයක්, අපට හානියක්, අපට එයින් සිදුවෙන බරපතල ක්‍රියාදාම වලට අපට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ මොකද ධර්මයේ කියලා කියන්නේ හරි තැනින් අල්ලගත යුතු එකක්. වැරදි තැනින් අල්ලගත්තොත් අර සර්පයා වගේ තමයි. ඒ නිසා අපි බොහෝ බෞද්ධයෝ මේ හැම එකක්ම ධර්මයත් එහෙමයි, දානයත් එහෙමයි, භාවනාවත් එහෙමයි, සියලු දේම හරි තැනින් අල්ලගෙන නැතුව වැරදි තැනින් අල්ලගෙන කටයුතු කරනවායි කියන එක මේ අවස්ථාවේදී මම සිහිපත් කරන අපේ නායක හඳුරන් වහන්සේලාගෙන් මම සමාව ඉල්ලනවා මේ වචනේ ප්‍රකාශ කරන්න. මේ අපි කතා කරන්නට ඕන. පිරිත කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛයෙන් දේශනා වෙච්ච දේශනාව. මේවට කිසි කෙනෙකුට අලුතෙන් ඇතුළත් කරන්න දෙයක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. මෙයා සම්පූර්ණ වූ දේශනා. මේ දේශනා සම්පූර්ණයි. ඒවා බුදුහාමුදුරු සම්පූර්ණ කරේ. පසු කාලයේන මහරහතන් වහන්සේලා අටුවාචාරින් ගෙනුත් යම් දේවල් අන්තර්ගත වෙච්ච බව පේනවා. නමුත් උන්වහන්සේලාව අතුරු කරේ මූලික ධර්මයට පාඨයනි නොවන ආකාරයට පිංගුතු. පිරිත තුල අන්තර්ගත වෙන්නේ තුනුරුවන්ගේ අනන්ත ගුණ. තුනුරුවන්ගේ අනන්ත ගුණ, ඒ ගුණ ඒ තියෙන බලය, ශක්තිය වචන වලින් කිසි කෙනෙකුට කතා කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් අපි අද පිරිතන් අලුත් ආරවලට සකස් කරගෙන සූදානම් කරගෙන යොදාගෙන කටයුතු කරන බව පේනවා. දැන් මේ දේශනා සියල්ලම වගේ ප්‍රකාශ වෙලා දේශනා වෙලා තියෙන පාලි භාෂාවෙන්. පාලි භාෂාව කියලා කියන්නේ පැරණි භාෂාවක්.
ඒකට අපේ බුදුදහමේ දේශනාත් එක්ක පුදුමාකාර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. වෙනත් භාෂාවලින් මේ පාලි භාෂාව අන්තර්ගතයේ එන දේශනා සකස් කරන්න ගියාම වෙනස් කරන්න ගියාම ඒ දේශනාවල තියෙන අර්ථය ධර්මයේ ගැඹුර විකෘති වෙනවා විනාශ වෙලා යනවා. ඒ නිසා අවුරුදු 2600කට වැඩි කාලයක් පුරාවට අපේ බෞද්ධයෝ අපේ මහරහතන් වහන්සේලා ඒ වගේම අනිකුත් මහා තෙරවරුන් විසින් දිවි හිමියෙන් මේවා ආරක්ෂා කරා පින්වතුනි. ඒ නිසා උන්වහන්සේලා මේවට අලුත් දෙයක් ඇතුල් කරන්න කියන එක පැත්තකින් උන්වහන්සේලා ඒක සැලකුවේ පාපයක් හැටියටයි වරදක් හැටියටයි. එනිසා සිහිනුවණින් යුක්තීතා බුද්ධිමත් උන්වහන්සේලා මේ පිරිත පිළිබඳව කටයුතු කරා. ඒ වගේම අපේ රාජරාජ මහා මාත්‍යාදීන් පවා මහා පුදුමාකාර වූ බැඳීමකින් යුක්තව ශ්‍රද්ධාවකින් යුක්තව මේ පිරිත ආරක්ෂා කරගෙන ආවා මහා තෙරවරුන් සමග. මේ පිරිත බුදුහාමුදුරන්ගේ මම මොළේ සඳහන් කරා ශ්‍රී මුඛයෙන් දේශනා වච්ච දේවල්. මේ පිරිත අහන්න අපි කවුරුත් කැමතියි පින්වතුනි. සමහර විට අපේ බෞද්ධය කියනවා කොපමණ අහගෙන හිටියත් හාමුදුරනේ එපා වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඇත්ත. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු සමහර දේශනා මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පටන් ගත්ත දේශනාව අලුයම් වෙනතෙක් උන්වහන්සේ දේශනා කරා. අසාගෙන සිටින විශාල පිරිසක් හිටියා. ඒකටත් රහසක් තියෙනවා. අපි බොහෝ විට කැමති මිහිරි කටහඬට. සමහර විට මිහිරි ලෙස ගායනා කරන ගායක ගායිකාවන්ට අපි කන් දෙන අවස්ථා තියෙනවා. සමහර විට අපේ භාෂාවෙන් නොඋනත් වෙනත් භාෂාවලින් ගායනා කරන දෙයක් කටහඬ මිහිරි නම් අපි ඒකට කන් දෙක යොමු කරනවා. බුදුහාමුදුරන්ගේ හඬ මහ පුදුම හඬක් පිංගුතුනි. ඒ ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ කරවියක බාණි. හරියට කොවුල් හඬක් වගේ. කොවුල කියලා කියන්නේ අපි දන්නවනේ කොහාගේ හඬ තරම් මිහිරි හඬක් සත්ත්ව ලෝකේ කුරුල් ලෝකේ කාගේවත් නැහැ. ඒ හඬට අපි කොච්චර සවන් දෙනවද? බුදුහාමුදුරන්ගේ හඬ හරියට කොවුල් හඬක් මිහිරි. ඒ වගේම බුදුහාමුදුරන්ගේ භාෂා උන්වහන්සේගේ ශබ්දය හඳුන්වන්නේ බ්‍රහ්මස්වර කියලා. අපේ පෙළේ මේ වචන සඳහන් වෙනවා මේ විදිහට. ඒ වගේම බුදුහාමුදුරන්ගේ මේ හඬේ තිබුණා ලක්ෂණ ගණනාවක්. ඒවා මේ අවස්ථාවේදී විස්තර කරන්න වෙලාවක් නැහැ. යමක් කෙටියෙන් සඳහන් කරනවා නම් උන්වහන්සේගේ භාෂාවේ තිබුණා මංජු මීපැණි වගේ අවිසාරී උන්වහන්සේගේ දේශනාවල විසුරුණු බවක් නැහැ. විඤ්ඤාණය ඕනෑතරම් අසාගෙන සිටින්න පුළුවන්. ඒ වගේම බින්දු ඒ වගේම නින්නාද ගිගුම් දෙනවා. මේ උන්වහන්සේගේ මේ පිරිතේ භාෂාවේ තිබිච්ච ස්වභාවය. ඒ නිසා එවදු භාෂාවකින් ගොඩනැගිච්ච මේ දේශනාවන් වලට මිනිස්සු විතරක් නෙවෙයි සත්තුන් පවා හන්දීගෙන සිටියයි කියන එක බව අපි හොඳට අහලා තියෙනවා. මට මතක් වෙනවා මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තියෙනවා උපාලි කියලා සූත්‍රයක්. මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ භාෂාවේ හඬට හන්දීමට එවක සිටපු අන්‍ය ලබ්ධිකයන් පවා උනන්දු වෙච්ච හැටි. මජ්ක්‍ධිම නිකායේ උපාලි සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන උපාලි ගෘහපතියා නිගණ්ඨනාථ පුත්තගේ ප්‍රධාන දායකේ ශ්‍රාවකේ මෙයා බුදුහාමුදුරු ළඟට එවනවා. නිගණ්ඨනාථ පුත්ත කර්මයේ පිළිබඳව වාද කරලා බුදුහාමුදුරු පරද්දන්න. බුදුහාමුදුරු සමග වාද කරනකොට උපාලිත බුදුහාමුදුරන්ගේ කර්මයේ තියෙන සැබෑ ස්වභාවය තේරෙනවා. නමුත් උපාලි නොතේරුණාසේ ඉඳමින් එකම කරුණ කීප වතාවක් බුදුහාමුදුරන්ගේ විමසා සිටනවා. එතනදී බුදුහාමුදුරු අසා සිටනවා උපාලි ගෘහපතියගෙන් උපාලි තමුන්නාසෙට මම මෙච්චර වතාවක් මෙපමණ වේලාවක් මේ එකම කාරණාව විග්‍රහ කළා තේරුම් කරලා දුන්නා. ඇයි මෙච්චර කියලා තේරෙන්නේ නැති කියලා වටහා ගන්න නැති කියලා. හරි අපූර්ව උත්තරයක් දෙනවා උපාලි. ස්වාමීනි බුදුහාමුදුරට කියන ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ
එම කාරණාව දේශනා කරපු ආරම්භයේදී මට මේ කාරණා හොඳට තේරුණා. උපාලි කියලා කියන්නේ අපි වගේ අය කෙනෙක් නෙවෙයි, හොඳට දැනුම් මොහු පුරා ගිය පුච්චලේ. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ එක්ක වාද විවාද කරන්නේ නිගණ්ඨනාථ පුත්ත. එම පුච්චලයා බුදුහාමුදුරුවන්ට කියන ඔබ වහන්සේ එම කාරණාව දේශනා කරපු ආරම්භක අවස්ථාවේදී මට හොඳට තේරුණා, වැටහුණා. නමුත් මම නොහැටුණාසේ සිටියේ ඔබ වහන්සේගේ බසට කන් දීමට ඇති බලවත් ආසාව නිසායි කියන්නේ. කවුරුත් අපට එහෙම කියලා තියෙනවද? කියලා තියෙනවද? කියලා තියෙනවද? අපට කවුරුත් කියන්නේ නැහැ. අපට කවුරුත් කන් දෙන්න සූදානම් නැහැ. මොකද අපේ භාෂාවේ ඉච්චර බුදුහාමුදුරන්ගේ භාෂාව හසෙරුසු බුදුහාමුදුරුවෝ මහා විශාරදීක් පිංගතුන්. මේ පාළි ත්‍රිපිටකය අපේ නායක හඳුරු මතක් කරා ටිකක් ත්‍රිපිටකය පරීක්ෂා කරලා බලනකොට උන්වහන්සේට මේ භාෂාව පිළිබඳ තිබිච්ච ඒ ගැඹුරු විනිවිද ඥාණය මහා අපූර්ව පිංගතුනි. ඒ නිසා උපාලි ගෘහපතියා බුදුහාමුදුරන්ට කියා සිටින්නේ ඔබ වහන්සේගේ බසට කන් දීමට ඇති බලවත් ආශාව නිසා මම නොවැටුණාසේ සිටියා කිය. මේ වගේ බුදුහාමුදුරන්ගේ මේ බස මහා පුදුම දෙයක් පිංගතුනි. මිහිරි ඒ වගේම අර්ථාංගිකයි, ගැඹුරුයි, සරලයි. මේ හැම පැත්තම උන්වහන්සේගේ භාෂාවේ තියෙනවා. එබඳු පිරිපුම් භාෂාවකින් මේ පිරිත සකස් කරලා තියෙන ගොඩනැගිලා තියෙන පිං නිසා කාටවත් මේ අන්තර්ගතය විනාශ කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. කරනවන එක මහා අපරාධයක්. දැන් අපේ රටේ එහෙම දේවල් ගොඩනගලා තියෙනවා. පිරිත කියලා කියන්නේ පාලි භාෂාවෙන් කියන එකක්. මේ භාෂාවෙන් නිවැරදි ලෙස වචන උච්චාරණය කිරීමෙන් තමයි පිංගතුනි මේ ආශිර්වාදය කියන එක අපට සැලසෙන්නේ. සෙත් කවියක් ගත්තත් ඒක හරියට කිව්වොත් ඒක සෙත් කවියක් වේවි. ඒ වගේම වස් කවිය වුණත් හරියට කිව්වොත් ඒක වස් කවියක් වේවි. ඒක නියමිත පරිදි වචන අර්ථ නොගැලපෙන විදිහට කතා කරොත් කිව්වොත් ඒ ඇති පළක් නෑ පිංගුති. නිසා පෙරට ඊට වඩා ඉන්හියාගේ එකක් මේක බුද්ධ දේශනාවක්. ශ්‍රී මුක දේශනාවක්. ඒ නිසා මේ පිරිත පාලි භාෂාවෙන් මිසක් සිංහල භාෂාවෙන් ගායනා කරන්න කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට මතක් කර සිටිනවා මේ පිරිත පාලි භාෂාවෙන්ම සකස් වී යුතු කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ කාලෙදී යමෙලු තේකොළ කියන හාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේ ගිහිල්ලා සිටින මේ පාලි භාෂාවෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු සූත්‍ර හදියට නගන්නට කවියෙන් කියන්නට බුදුහාමුදුරුවෝ තුන් වතාවක්ම නිහඬ වෙන්න අවසානයේදී නැවතත් අහනකොට උන්වහන්සේට මතක් කර සිටිනවා යම් කිසි කෙනෙක් මේ පිරිත මේ දේශනාව ධර්මය ඡන්දස නැගුවොත් කවියට නැගුවොත් ඔහුට ඒ භික්ෂුන් වහන්සේට වැරදක් සිද්ධ නැවතක් සිද්ධ වෙනවයි කියලා. එහෙනම් බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රතික්ෂේප කළා. නමුත් ඒ ප්‍රතික්ෂේප කරේ ඇයිද කියන එක අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ. උන්වහන්සේ මේක ප්‍රතික්ෂේප කරේ වෙන මොකක් පරිසා නෙවෙයි. මේ දේශනාව පාලි භාෂාවෙන් මිසක් මේ ගැඹුරු භාෂාවෙන් මිසක් වෙනත් භාෂාවකින් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් අර්ථ දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා අද අපේ රටේ පිරිත් දේශනාව කවියට නගාගෙන කවියනුත් කියනවද? අපි මිනිසුත් කැමති. අලුත් දේවල් වලට හරවගෙන කියනකොට බොහොම කැමති එකට. නිසා කවියෙන් පිරිත් දේශනා කරන්න පුළුවන්කම නැහැ. අග්ගික භාරද්වාජ බමුණට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා. මොකද අග්ගික භාරද්වාජ බමුණ බුදුහාමුදුරුවන්ට කිරිබතක් පූජා කරනවා. බුදුහාරගේ දේශනාව අහගෙන ඉඳලා අන්තිමේදී බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කර සිටින ගාථාදි ගීතං මේ අභෝජනීයං, මගේ ධර්මය ගීතයට නගා ගායනා කරමින් ප්‍රත්‍යපාසුව සලසා ගන්න එපා කියලා, ඒ කියන්නේ බඩ වඩා ගන්න එපා කියලා කිව්වා. එහෙනම් මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනා පිරිත එබඳු පිරිතක් තමයි අපි මහා සංඝයා වහන්සේ මේ දේශනා කරන කොට ආශිර්වාද දෙන නිසා මේ පිරිත් දේශනාවෙන් ලැබෙන ආශිර්වාදය වචන වලින් කතා කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් තමයි අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේට මේ විහාරස්ථානයේ ආරම්භ කරමින් උන්වහන්සේ දරන ලද වෑයම, කැපවීම, උනන්දුව, උත්සාහය වගේම කරන ලද සේවය විශිෂ්ටයි. එය භික්ෂුන් වහන්සේලා වශයෙන් අපි අගය කරන අතර උන්වහන්සේට තුනුරුවන්ගේ සරණින් තවදුරටත් මේ විහාරස්ථානය තුළින් සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් විශිෂ්ට වූ සේවාවක් කිරීම ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව මේ පිරිත් දේශනාවේ ආශිර්වාදයෙන්
සරසේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනු ලබනවා. ඒත් එක්කම මේ පින්කමට සහ සම්බන්ධ වෙන්න මේ විහාරස්ථානයේ දියුණු කරන්නට ගොඩනගන්න උදව් උපකාර කටයුතු කරු ඔබ සෑම දෙනාටම පරලෝසපත් වූ සියලු දෙනාටම මේ උතුම් ආශිර්වාදය සිතක් පිණිසම ශාන්තියක් පිණිසම යහපත පිණිසම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි. පිරිත් අනුශාසනාව මම නිමා කරනවා. සියලු දෙනාට මේ පිරිත් දේශනාවේ ආශිර්වාදේ සපතක්ම ආරක්ෂාව රැකවරණයම වේවා කියලා තුරුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් වේවාට ප්‍රාර්ථනා කරමු ලබමු. පිරිතට ආරාධනා කිරීම පිණිස හැම දිනාම මා කිව්වට පස්සේ මේ විදිහට කියවන්න. විපත්ති පටිභාය සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා සබ්බ දුක්ඛ විනාශාය පරිත්තං බ්‍රූත මංගලං විපත්ති පටිභාය සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා සබ්බ භය විනාශාය පරිත්තං භූත මංගලං විපත්ති පටිභාය සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා සබ්බ රෝග විනාශාය පරිත්තං භූත මංගලං සමන්ත චක්කවාලේසෝ අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං පරිත්තස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා පරිත්තස්සවන පරිත්ත ධම්මතවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති සක්කාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දෙට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝ හීති උපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ
සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යතිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුක්ඛරායේස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති යේතේන සච්ච වච්චේන පාතු තං රතනත්තයං යේතේන සච්ච වච්චේන පාතු තං රතනත්තයං යේතේන සච්ච වච්චේන පාතු තං රතනත්තයං එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති 제තවනේ අනාථ පින්ඩිකස්ස ආරාමේ අතකෝ අඤ්ඤතරා දේවතා වික්ඛන්තාය රත්තියා වික්ඛන්ත වන්නා කේවල කප්පංජේතවනං ඕපාසෙත්වා ඒන භගවා තේන උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං අට්ඨාසී ඒකමන්තං කිතාකෝ සා දේවතා භගවන්තං ගාතාය අජ්ජපාසී දේවා මනුස්සාච මංගලානි අචින්තයුං ආකංකමානා සොත්තානං බ්‍රෝහි මංගල මුත්තමං අසේවනාච බාලානං පණ්ඩිතානං ච සේවනා පූජාච පූජනීයානං ඒතං මංගල මුත්තමං පතිරූපදේශ වාසෝච කුබ්බේත කත පුඤ්ඤතා අත්ථ සම්මා පනිච්ච ඒතං මංගල මුත්තමං බාහු සච්ඡං ච සිප්පං ච විනයෝ ච සුසික්ඛිතෝ සුභාසිතා ච වාචා ඒතං මංගල මුත්තමං මාතා පිතෝ පට්ඨානං පුත්තාරස්ස සංඝෝ අනාකුලාච කම්මන්තා ඒතං මංගල මුත්තමං ආනංච ධම්මචර්යාච ඥාතකානං ච සංඝෝ අනවජ්ජානි කම්මානි ඒතං මංගල මුත්තමං ආරති විරති පාපා මජ්ජපානාච සංයමෝ අප්පමාදෝ ච ධම්මේසු ඒතං මංගල මුත්තමං වාරෝ ච විවාදෝ ච සන්තුට්ඨේ ච කතඤ්ඤුතා කාලේන ධම්ම ශ්‍රවණං ඒතං මංගල මුත්තමං ගන්ති ච සෝවතස්සතා සමනානං ච දස්සනං කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා ඒතං මංගල මුත්තමං තපෝ ච බ්‍රහ්මචර්යං ච අරිය සත්‍යාන දස්සනං නිබ්බාන සච්ච කිරියා ච ඒතං මංගල මුත්තමං බුද්ධස්ස ලෝක ධම්මේ චිත්තං යස්සන කම්පති අශෝකං විරජං කේමං ඒතං මංගල මුත්තමං ඒතාදිසානි කତ୍වාන සබ්බත්තම අපරාජිතා සබ්බත්ත සොත්තිං ගච්ඡන්ති තන්තේ සම්මංගල මුත්තමං අනීද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි වං පටිච්චේ සබ්බේව භූතා සුමනා භවන්තු අතෝ පිසක්කච්ච සුනන්තු පාසිකං තස්මායි භූතානි සාමේත සබ්බේ මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය දිවාච රත්තෝ ච හරන්ති බලින් තස්මායි නේරක්කත අප්පමත්තා යං කිංචි විත්තං ඉදවා හුරං වාසක්කේසු ආයං රතනම් පනීතං අනෝ සමං අත්ති තථාගතේන ඉදම්පි බුද්දේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කයං විරාගං අමතං පනීතං යදජ්ජගා සක්්‍ය මුනි සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන සමත්ති කිංචි ඉදම්පි ධම්මේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යම් බුද්ධ සෙට්ඨෝ පරිවන්නයි සුචින් සමාධිමානං තරිකඤ්ඤමාහු සමාධිනාතේන සමෝන විච්ඡති ඉදම්පි ධම්මේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ පුග්ගලා අට්ඨ
සතං ප්‍රසත්තා චත්තාරි ඒකානි යුගානි හොන්ති තේ දක්ඛිනේයා සුගතස්ස ශාවකා ඒතේ සුදින්නානි මහප්පදානි ඉදම්පි සංඝේ රතනං පණීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ සුප්පයුත්තා මනසා ධර්මේන නික්ඛාමිනෝ ගෝතම සාසනං තේ පත්තිපත්තා අමතං විකරිය රද්දා මුදා නිබ්බුතින් පුඤ්ජමානා ඉදම්පි සංඝේ රතනං පණීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යතින්ද කීලෝ පඨවින්සිතෝ සියා චතුබ්බිවාතේ පිය සම්පකම්පියෝ කතෝපමං සප්පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සත්‍යානි අවෙච්ච පස්සති ඉදම්පි සංඝේ රතනං පණීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු ඒ අරිය සත්‍යානි විභාවයන්ති ගම්භීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංචාපි තේ හොන්ති කුසප්පමග්නානතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති ගම්පි සංඝේ රතනං පණීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු සාවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජයිතා භවන්ති සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච සීලබ්බතං වාපි යදද්දි කිංචි තතුහපායේ හිච විප්පමුත්තෝ චචාපිතානානි අබබ්බෝ ආතුම් ඉදම්පි සංඝේ රතනං පණීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කිංචාපිසෝ කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසා අබබ්බෝ සෝතස්ස පටිච්චාදාය අබබ්බතා විත්ත පදස්ස බුත්තා ඉදම්පි සංඝේ රතනං පණීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වනප්ප කුම්භේ අතා කුස්සිතග්ගේ කිම්හාන මාසේ පඨමස්මින් නිම්මේ තතෝපමන් ධම්ම වරං අදේසයි නිබ්බාන ගාමින් පරමං විකාය ඉදම්පි පුත්තේ රතනං පණීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වරෝ වරඤ්ඤෝ වරදෝ වරාහරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයි ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පණීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු ඊනම් පුරාණං නවන්නත්ති සම්භවං විරත් චිත්තා ආයති කේවස්මින් තේ කීන බීජා අවිලොල්ලෙච්ඡන් දානිබ්බන්ති දීරායතායම් පදීපෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනං පණීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යානීද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි වරං පරිග්ගේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානීද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි වරං පරිග්ගේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානීද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි වරං පරිග්ගේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පතං අபிසමිච්ඡ සක්කෝ උජුච සූජුච සුවචෝ චස්ස මුදුවනති මානි සන්තොස්සකෝ ච සුබරෝ ච අප්පගච්ඡෝ ච සල්ලවක බුද්ධි සම්තින්ද්‍රියෝ ච නිපකෝ ච අප්පගබ්බෝ කුලේසු අනුගිද්දෝ නච බුද්ධං සමාජරේ කිංචේන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදේයොං සුඛිනෝ වාකේමිනෝ හොන්තු සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛි සත්තා ඒකේචි පාන භූතස්සි කතා වාතා වරාවා අනවසේසා දීගාවායේ මහන්තාවා මජ්ජිමාරස්සතානුකතෝරා
අදිට්ඨාවායේව අදිට්ඨායේ ච දූරේ වසන්ති අවිදූරේ භූතාවා සම්භවේසීවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතාත්තා නපරෝ පරන්නිකුබ්බේත නාති මඤ්ඤේක තත්ත්වචිනං කංචි ව්‍යාරෝසනා පටික සංඥා ඥාඤ්ඤමඤ්ඤස්ස දුක්ඛ විච්ඡේය මාතා යතානියං පුත්තං ආයුසා ඒක පුත්ත මනුරක්ඛේ එවං කිසබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං නිත්තං ච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං මුත්තං අදෝච තිරියං ච අසංඝාතං අරේයං අසපත්තං දික්ඛං කාමි සින්නෝ වාසයනෝ වායාවතස්ස විගත මින්දෝ ඒතං සතින් අදිත්තේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමාහෝ විත්තෙන් චානුපගම්ම සීලවාදස්ස මේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනේයකේ ධම්මයිජාතු ගබ්බසේයං පුනරේති යන්දුන් නිමිත්තං අවමංගලං ච යෝජාමනාකෝ සකුණස්ස සත්වෝ පාපක්ඛෝ දුස්සුපිනං අකන්තං බුද්ධානුභාවේන විනාශමින්තු යන්දුන් නිමිත්තං අවමංගලං ච යෝජාමනාකෝ සකුණස්ස සත්වෝ පාපක්ඛෝ දුස්සුපිනං අකන්තං ධම්මානුභාවේන විනාශමින්තු යන්දුන් නිමිත්තං අවමංගලං ච යෝචාමනාකෝ සකුණස්ස සද්දෝ පාපක්ඛෝ දුස්සුපිනං අකන්තං සංඝානුභාවේන විනාශමින්තු දුක්ඛප්පත්තාච නිදුක්ඛා භයප්පත්තාච නිභයා සෝකප්පත්තාච නිස්සෝකා හොන්තු සබ්බේ විපාරිනෝ රබ්බේ දුක්ඛා බලප්පත්තා වච්චේ කානං ච අම්බරං අරහං කානං ච තේජේන රක්ඛං වන්දාමි සබ්බසෝ සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා වච්චේ කානං ච අම්බරං අරහං කානං ච තේජේන රක්ඛං වන්දාමි සබ්බසෝ සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා වච්චේ කානං ච අම්බරං අරහං කානං ච තේජේන රක්ඛං වන්දාමි සබ්බසෝ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ ලක්ඛත් යක්ඛ භූතානං පාවංගා නිවාරණ පරිත්‍ස්සානුභාවේන අන්තු තේ එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා යං විහෙරති 제තවනේ අනාථ පින්ඩිකස්ස ආරාමේ తత్రකෝ භගවා භික්ඛු ආමන්තේසි භික්ඛවෝති පදන්තේති තේ භික්ඛු භගවතෝ පච්චස්සෝ භගවායේ තදවෝච දසයි මේ භික්ඛවේ ධම්මා පබ්බජිතේන අවින්නම් පච්ච වෙක්ඛි තබ්බා කතමේ ගත වේවන්නියම්මි අජ්ජූපගතෝ දී පබ්බජිතේන අවින්නම් පච්ච වෙක්ඛි තබ්බං අනුයෝනිමේ ආපක්ඛෝ කරණීයෝති අබ්බජිතේන අවින්නම් පච්ච වෙක්ඛි තබ්බං අපරපටිබද්දා මේ ජීවිකාති පබ්බජිතේන අවින්නම් පච්ච වෙක්ඛි තබ්බං
ආකප්පෝ කරණීයෝති පබ්බජිතේන අභින්නම් පච්චවෙක්කි ලබ්බං කච්චිනකෝ මේ අත්තා සීලතෝන උපවදති පබ්බජිතේන අභින්නම් පච්චවෙක්කි ලබ්බං කච්චිනකෝ මං අනුවිච්ච විඤ්ඤෝ බ්‍රහ්මචාරී සීලතෝන උපවදන්ති පබ්බජිතේන අභින්නම් පච්චවෙක්කි ලබ්බං සබ්බේහි වේපියේහි මනාපේහි නානාභාවෝ විනාභාවෝති පබ්බජිතේන අභින්නම් පච්චවෙක්කි ලබ්බං කම්මස්සකෝමි කම්මදායාදෝ කම්මයෝනි කම්මබන්ධු කම්මපටිසලනු යං කම්මං කරිස්සාමි කල්යාණං වා පාපකං වා තස්ස දායාදෝ භවිස්සාමි තී අභිජිතේන අභින්නම් පච්චවෙක්කි ලබ්බං කතං භූතස්ස මේරත්තිං විභාවීති පතන්ති පබ්බජිතේන අභින්නම් පච්චවෙක්කි ලබ්බං කච්චිනකෝ වං සංඥාගාරේ අභිරමාමීති පබ්බජිතේන අභින්නම් පච්චවෙක්කි ලබ්බං අත්තිනකෝ මේ උත්තරි මනුස්ස ධම්මා අලමරිය ඥාන දස්සන විශේෂෝ අධිගතෝ සෝහං පච්චිමේ කාලේ සබ්‍රහ්මචාරී පුට්ඨෝන මංකු භවිස්සාමීති පබ්බජිතේන අභින්නම් පච්චවෙක්කි ලබ්බං ඉමේ කෝ භික්ඛවේ දස ධම්මා පබ්බජිතේන අභින්නම් පච්චවෙක්කි ලබ්බාති භගවාත්තමනාතේ භික්ඛු භගවතෝ භාසිතං අභිනන්දුන්ති එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති 제තවනේ අනාථ වින්දිකස්ස ආරාමේ තේන කෝපන සමයේන සාවත්තියං අඤ්ඤතරෝ භික්ඛු වෛනාදට්ඨෝ කාලකතෝ අතකෝ සම්බෞලා භික්ඛු යේන භගවාතේ උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං අසීදින්සු ඒකමන්තං නිසින්නා හෝතේ භික්ඛු භගවන්තු ඒතදවෝච නිදවන්තේ සාවත්තියං අඤ්ඤතරෝ භික්ඛු අහිනාදට්ඨෝ කාලකතෝ දීනානුනසෝ භික්ඛවේ භික්ඛු චත්තාරි අරියාජ කුලානි නිත්තේන චිත්තේන පරිසචේසෝ භික්ඛවේ භික්ඛු චත්තාරි අරියාජ කුලානි නිත්තේන චිත්තේන පරියනයිසෝ භික්ඛවේ භික්ඛු අහිනාදට්ඨෝ කාලං කරේය රතමානි චත්තාරි අහිරාජ කුලානි රූපක්ඛං අහිරාජ කුලං ඒරාපතං අහිරාජ කුලං චව්‍යාපුත්තං අහිරාජ කුලං කන්නා ගෝතමකං අහිරාජ කුලං නාමෝනසෝ භික්ඛවේ භික්ඛු ඉමානි චත්තාරි අහිරාජ කුලානි මෙත්තේන චිත්තේන පරිසචේසෝ භික්ඛවේ භික්ඛු ඉමානි චත්තාරි අහිරාජ කුලානි මෙත්තේන චිත්තේන පරියනයිසෝ භික්ඛවේ භික්ඛු අහිනාදට්ඨෝ කාලං කරේය අනුජානාමි භික්ඛවේ ඉමානි චත්තාරි අහිරාජ කුලානි මෙත්තේන චිත්තේන පරිතුං අත්තගුත්තියා අත්තරක්කාය අත්තපරිත්තායාති ධමවෝච භගවා ඉකං වත්වා සුගතෝ අතාපරං ඒතදවෝච සත්තාය යූපක්ඛේහි මේ මෙත්තං මෙත්තං මේරාපතේහි මේ නව්‍යාපුත්තේහි මේ මෙත්තං කන්නා ගෝතමකේච අපාදකේහි මේ මෙත්තං මෙත්තං නිපාදකේහි මේ සතුප්පදේහි මේ මෙත්තං මෙත්තං බහුප්පදේහි මේ මාමං අපාදකෝ හිංසි මාමං හිංසි නිපාදකෝ මාමං චතුප්පදෝ හිංසි මාමං හිංසි බහුප්පදෝ සබ්බේ සත්තා සබ්බේ පානා සබ්බේ භූතා ච කේවලා සබ්බේ භද්‍රානි පස්සන්තු මා කංචි පාපමාගමා අපමානෝ බුද්ධ
බුද්ධෝ අප්පමානෝ ධම්මෝ අප්පමානෝ සංඝෝ පමානවන්තානි සිරින්සපානි අයවිජ්ජිකා සතපති උන්නානාබී සරභූමෝසිකා කතාමේ රක්ඛා කතාමේ පරිත්තා පටික්ඛමන්තු ධාරිතෝ නමෝ භගවතෝ නමෝ සත්තං සම්මා සම්බුද්ධානං දේවමේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති 제තවනේ අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ තත්‍රකෝ භගවා භික්ඛු ආමන්තේ වික්ඛවෝති වදන්තේ කිතේ භික්ඛු භගවතෝ වජ්ජස්සෝ සුං භගවායේ තදෝර විත්තාය වික්ඛවේ චේතෝ විමුක්තිය ආසේවිකාය භාවිකාය බහුලී කතාය යානි කතාය වත්තු කතාය අනුට්ඨිතාය පරිචිතාය සුසමාවත්තාය ඒකාදසානි සංසා පාටිකංකාතලේ ඒකාදස සුඛන්තුපති සුඛං පටිපුච්ඡති පාපකං සුපිනම් පස්සති මනුස්සානම් පියෝ හෝති මනුස්සානම් පියෝ හෝති දේවතා රක්ඛන්ති නාස්ස අග්ගිවා විසංවා සත්තං වා කමති තුවටං චිත්තං සමාධියති නිවනෝ විපස්සීදති අසම්මූලෝ කාලං කරෝති උත්තරින් අපරිවිච්ඡන්තෝ බ්‍රහ්ම ලෝකෝපගෝ හෝති උක්ඛාය වික්ඛවේ චේතෝ විමුක්තියා සේවිතාය භාවිතාය බහුලී කතාය යානි කතාය වත්තු කතාය අනුට්ඨිතාය පරිචිතාය සුසමාරද්ධාය ඒකාදසානි සංසා පාටිකංකාති ධම්මවෝච භගවාත්තමනාතේ වික්ඛු භගවතෝ වාසිනං අභිනන්දුං ජීවෝතමක්ඛෝ භවති විප්‍රවොත්තෝ සකාකරා බහූනං උපජීවන්ති යෝ මිත්තානං අදුරති යං යං ජනපදං යාති නිගමේ ආයදානියෝ දබ්බන්ත පූජිතෝ හෝති යෝ මිත්තානං අදුබසීනාස්ස චෝරා පසහන්ති නාදි මඤ්ඤේති භක්තියෝ දබ්බේ අමිත්තේ කරති යෝ මිත්තානං අදුබසී අප්පුත්තෝ සගරං ඒතේ සාය වටිනං විකෝ ඥාතිනං උත්තමෝ හෝති යෝ මිත්තානං අදුබසී සක්කත්තා සක්කතෝ හෝති ගරුවෝති සගරවෝ වන්න චිත්ති බතෝ හෝති යෝ මිත්තානං අදුබසී උදකෝ ලබතේ පුරුෂං වන්දකෝ පටිවන්දනං යසෝ කීර්තිං ච පක්ඛෝති යෝ මිත්තානං අදුබසී අග්ගියතා පච්චලති දේවතාව නිරෝධති සිරියාජයිතෝ හෝති යෝ මිත්තානං අදුබසී ගාවෝ තස්ස පජායන්ති කෙත්තේ රුත්තං විරුවති කුත්තානං පරමස්නාති යෝ මිත්තානං අදුබසී තරිතෝ පබ්බතාතෝ ආරුක්ඛාතෝ පතිතෝ නරෝචතෝ පතිට්ඨං ලබති යෝ මිත්තානං අදුබසී විරුල්ල මූල සංතානං නිග්‍රෝධ විමහානිතෝ මිත්තානං පසහන්ති යෝ මිත්තානං අදුබසී යුදේතයං චක්ඛුමායේකා හරිස්සවන්නෝ පඨවිස්සපාසෝ නන්තං නමස්සාමි හරිස්සවන්නං පඨවිස්සපාසං පරස්ය කුත්තා විහෙරේ මුනිව සංඝේ බ්‍රාහ්මනා වේදගු සබ්බ ධම්මේ මේ නමෝ දේත මං පාරයන්තු නමත්තු බුද්ධානං නමත්තු බෝධියා නමෝ විමුක්තානං නමෝ විමුක්තියායි මන්සෝ පරිත්තං කତ୍වා මෝරෝ චරති ඒසනා පේතයං චක්කුමායේක රාජා හරිස්සවන්නෝ පඨවිප්පවාසෝ නන්දං නමස්සාමි හරිස්සවන්නං පඨවිප්පවාසං වාක්‍ය ගුත්තා විරේ මුරත්තින්නේ බ්‍රාහ්මනා වේද ගු සම්බ ධම්මේ තේමේ
मे सुतं एकं समयं भगवतावत्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामेण कोपन समयेन चन्दिमा देवपुत्रो राहुना असुरिन्द्रेण करितो यतो चन्दिमा देवपुत्रो भगवन्तं अनुसरमानो तायं वेलायं इमं गातं अपासि नमो ते बुद्धवीरत्तो विप्रमुक्तो सिद्धपदी संवाद पटिपन्नोऽस्मि तस्मै तरं भवाति अतको भगवा चन्दिमं देवपुत्रं आरभ्यराहुं असुरिन्दं गाताय अद्यवासि तथागतं अरहन्तं चन्दिमा शरणं गतो राहुचन्दं प्रमुञ्चस्सु बुद्धालोकानुकम्पकायि यतको राहु असुरिन्दो चन्दिमं देवपुत्रं मुञ्चित्वा धर्मानरूपो येन वेपचित्ति असुरिन्दो उपसङ्कमित्वा संविद्गो लोमहट्टजातो एकमन्तं अट्टासि एकमन्तं तितं को राहुं असुरिन्दं वेपचित्ति असुरिन्दो गाताय अज्यवासि किन्नु सन्तरमाणो राहुचन्दं प्रमुञ्चसि संविग्गरूपो आगम्य किन्नु भीतो प्रतिष्ठसीति रक्तदामे फले मुक्ता जीवन्तो न सुखं लभे बुद्धगाथा विगीतो नो चे मुञ्चेय चन्दिमं मे सुतं एकं समयं भगवतावत्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे तेन कोपन समयेन सूर्यो देवपुत्रो राहुना असुरिन्द्रेण करितो अतको सूर्यो देवपुत्रो भगवन्तं अनुसरमानो तायं वेलायं इमं गातं अपासि नमो ते बुद्धवीरत्तो विप्रमुक्तो सिद्धपदी संवाद पटिपन्नोऽस्मि तस्मै शरणं भवाति यतको भगवा सूर्यं देवपुत्रं आरभ्यराहुं असुरिन्दं गाताय अज्यवासि तथागतं अरहन्तं सूर्यो शरणं गतो राहु सूर्यं प्रमुञ्चस्सु बुद्धालोकानुकम्पकायि यो अन्धकारे तमसि भवङ्करो ये रोचनो मण्डली उग्रतेजो माराहु गिरिकरं अन्तरिक्षे भयं ममराहु प्रमुञ्च सूर्यं यतयो राहु असुरिन्दो सूर्यं देवपुत्रं मुञ्चित्वा धर्मानरूपो येन वेपचित्ति असुरिन्दो तेनुपसङ्कमित्वा संविग्गो लोमहट्टजातो एकमन्तं अट्टासि एकमन्तं कृताको राहुं असुरिन्दं वेपचित्ति असुरिन्दो गाताय अज्यवासि सन्तरमाणो राहु सूर्यं प्रमुञ्चसि संविग्गरूपो आगम्य किन्नु भीतो प्रतिष्ठसीति रक्तदामे फले मुक्ता जीवन्तो न सुखं लभे बुद्धगाथा विगीतो नो चे मुञ्चेय सूर्यं मे सुतं एकं समयं भगवतावत्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे तत्र को भगवा भिक्खु वामन्ते श्रीकरोति वदन्ते भिक्खु भगवतो पच्चत्सो सुं भगवा एतद्वोच भूतपुब्बं भिक्खवे देवासुरसङ्गमो समुपब्बुलो अहोसि यतको भिक्खवे सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिंसे आमन्ते श्रीरते मारिसा देवानं सङ्गामगतानं उपद्येय भयं वा संवितत्तं वा लोमांसो वा ममेव
තස්මින් සමයේ ගජග්ගං මුල්ලෝකෙය්‍යාත මමං නිවෝ ගජග්ගං මුල්ලෝකය තං යං භවිස්සති භයං වාචම් විකත්තං ආරෝමං සෝවාසෝ පයිස්සති නොචේමි ගජග්ගං මුල්ලෝකෙය්‍යාත අත පජාපතිස්ස දේව රාජස්ස ගජග්ගං මුල්ලෝකෙය්‍යාත පජාපතිස්ස නිවෝ දේව රාජස්ස ගජග්ගං මුල්ලෝකය තං යං භවිස්සති භයං වාචම් විකත්තං වාරෝමං සෝවාසෝ පයිස්සති නොචේ පජාපතිස්ස දේව රාජස්ස ගජග්ගං මුල්ලෝකෙය්‍යාත අත වරුණස්ස දේව රාජස්ස ගජග්ගං මුල්ලෝකෙය්‍යාත වරුණස්ස නිවෝ දේව රාජස්ස ගජග්ගං මුල්ලෝකය තං යං භවිස්සති භයං වාචම් විකත්තං වාලෝමං සෝවාසෝ පහිස්සති නොචේ වරුණස්ස දේව රාජස්ස ගජග්ගං මුල්ලෝකෙය්‍යාත අත ඊසානස්ස දේව රාජස්ස ගජග්ගං මුල්ලෝකෙය්‍යාත ඊසානස්ස නිවෝ දේව රාජස්ස ගජග්ගං මුල්ලෝකය තං යං භවිස්සති භයං වාචම් විකත්තං වාලෝමං සෝවාසෝ පයිස්සති පනමික්කවේ සක්කස්ස වාදේවානමින්දස්ස ගජග්ගං මුල්ලෝකය තං පජාපතිස්ස වාදේවරාජස්ස ගජග්ගං මුල්ලෝකය තං වරුණස්ස වාදේවරාජස්ස ගජග්ගං මුල්ලෝකය තං ඊසානස්ස වාදේවරාජස්ස ගජග්ගං මුල්ලෝකය තං යං භවිස්සති භයං වාචම් විකත්තං වාලෝමං සෝවාසෝ පහියේතාපිනෝපි පහියේත තං කිස්ස හේතු සක්කෝ හික්කවේ දේවානමින්දෝ අවිතරාගෝ අවිතදෝසෝ අවිතමෝහෝ බීරුච්චම් බිරුත්තාසි පලායිති ආංචකෝ භික්කවේ ඒවං වදාමි සචේතුම්මාකම් භික්කවේ අරඤ්‍යගතානං වා රුක්ඛමූලගතානං වා ශුඤ්ඤාගාරගතානං වා උප්පජ්ජේය භයං වාචම් විකත්තං වා ලෝමං සෝවාමමේව තස්මින් සමයේ අනුස්සරෙය්‍යාත ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවා දීමං නිවෝ භික්ඛවේ අනුස්සරතං යම් භවිස්සති භයං වාචම් විකත්තං වාලෝමං සෝවාසෝ පයිස්සති නොචේ මං අනුස්සරෙය්‍යාත අත ධම්මං අනුස්සරෙය්‍යාත ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහිපස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝයිති ධම්මං නිවෝ භික්ඛවේ අනුස්සරතං යම් භවිස්සති බලං වාචම් විතත්තං වාලෝමං සෝවාසෝ පයිස්සති නොචේ ධම්මං අනුස්සරෙය්‍යාත අත සංඝං අනුස්සරෙය්‍යාත සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුක්ඛලායේස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති නිවෝ වික්ඛවේ අනුස්සරතං යම් භවිස්සති භයං වාචම් විකත්තං වාලෝමං සෝවාසෝ පරිස්සති තං කිස්ස හේතු තථාගතෝ භික්ඛවේ අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විතරාගෝ විතදෝසෝ විතමෝහෝ අභීරු අච්ඡං විරනුත්‍රාසි
අපරායීති ඉදම වෝච භගවා ඉදං වත්වා සුඛතෝ අතාපරංගේ තද වෝච සත්තා අරඤ්ඤේ රුක්ඛ මූලේ වා ශුඤ්ඤාගාරේව වික්ඛවෝ අනුස්සරේත සම්බුද්ධං භයන්තුම් මාකනෝසියානෝ ජේ බුද්ධං සරෙය්‍යාත ලෝකජෙත්තං නරසබං අත ධම්මං සරෙය්‍යාත නියානිකං සුදේසිතං නෝචේ ධම්මං සරෙය්‍යාත නියානිකං සුදේසිතං අත සංඝං සරෙය්‍යාත පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං අනුත්තරං ඒවං බුද්ධං සරන්තානං ධම්මං සංඝං ච වික්ඛවෝ භයං වාචං විතත්තං පාලෝ මහං සෝරේසති පිළිතුරු අකුලන්නේ දැන් පළවෙනි බණ වාර ඉවරයි දැන් ඊළඟට දෙවෙනි බණ වාර එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා රාජේ විහෙරති වනේ කලන්දක නිවාපේ වේන කෝපන සමයේන ආයස්මා මහා කස්සපෝ විප්පරිගුහායන් විහෙරති ආවාදිකෝ දුක්ඛිතෝ ආලකිලානෝ අතකෝ භගවා සායන්න සමයං පතිසල්ලානා වුට්ඨිතෝ ඒනායස්මා මහා කස්සපෝ දේනුපසංකමි උපසංකමිත්වා පඤ්ඤත්තේ ආසනේ නිසීදී නිසජ්ජකෝ භගවා ආයස්මං කම් මහා කස්සපං ඒතදවෝච කච්චිතේ කස්සප කමනීයං කච්චියාපනීයං කච්චි දුක්ඛා වේදනා පටික්කමන්තිනෝ අවික්කමන්ති පටික්කමෝ සානං පඤ්ඤායතිනෝ අවික්කමෝ නීනමේ මන්තේ කමනීයං මයාපනීයං බාලාමේ දුක්ඛා වේදනා අවික්කමන්තිනෝ පටික්කමන්ති අවික්කමෝ සානං පඤ්ඤායතිනෝ පටික්කමෝ නීනත්තිමේ කස්සප බොජ්ජංගා මයා සම්මදක්ඛාතා භාවිතා බෞලීකතා අවිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තං ජීවතමේ සත්ත සති සම්බොජ්ජංගෝ කෝකස්සප සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බෞලීකතෝ අවිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති අම්මවිජය සම්බොජ්ජංගෝ කෝකස්සප මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බෞලීකතෝ අවිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති විරිය සම්බොජ්ජංගෝ කෝකස්සප මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බෞලීකතෝ අවිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති පීති සම්බොජ්ජංගෝ කෝකස්සප මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බෞලීකතෝ අවිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංගෝ කෝකස්සප මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බෞලීකතෝ අවිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති සමාධි සම්බොජ්ජංගෝ කෝකස්සප මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බෞලීකතෝ අවිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගෝ කෝකස්සප මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බෞලීකතෝ අවිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති කස්සප සත්ත බොජ්ජංගා මයා සම්මදක්ඛාතා භාවිතා බෞලීකතා විඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තං දග්ග බොජ්ජංගා දග්ග සුගත බොජ්ජංගා දීදම වෝච භගවා අත්තමනෝ ආයස්මා මහා කස්සපෝ භගවතෝ වාසිතං අභිනන්දී උට්ඨායිතායස්මා මහා කස්සපෝ ධම්මා ආවාදා තථාපයිනෝ චායස්මතෝ මහා කස්සපස්සතෝ ආවාදෝ අවෝසීති කායේන
vajjāya vajjētasavā Dhammē sukamaṃ pakataṃ vajayam Dhammo patisanhātu vajayataṃ carantare samvaritum vasamme Kāñena vajjāya vajjētasavā Saṅghē sukamaṃ pakataṃ vajayam Saṅghō patisanhātu vajayataṃ carantare samvaritum vasamme दासि मे अकासि मे ज्ञाति मित्ता सकाच मे पेता नंदकी नंदज्जा बुब्बे कत मनुस्सरं नैरुण्यं वा शोको वाया वन्या परिदेवना नतं पेतानात्ताय एवं तित्तमि ज्ञात्यो अयञ्चको दक्षिणा दिन्ना संगम विसुपदित्तिता दीगरत्तं विसार कालसोपकपति दो ज्ञाति धम्मो जयं निदस्सितो पेतान पूजा च कथा उलारा बलं च भिक्खून मनुप्पदिन्नं तुमे पुण्यं पसुतं अनप्पगं पुण्य कम्मेन उपज्जाया गुणोत्तरा आचरिरूपकारा च माता पिता प्रिया ममं सूर्यो चन्द्रमा राजा गुणवन्ता नरापि च ब्रह्मा महाराज इन्द्रा च लोकपाला च देवता यमो मित्ता मनुष्या च मज्जत्ता वेदिकापि च सब्बे सत्ता सुखियन्तु पुण्यानि पकतानि मे सुखं च दिविदं दिन्तु किप्पं पापे त्रवोमतं इमिना पुण्यकम्मेन इमिना उद्दिसेन च किप्पाहं सुनपेक्षेव तन्मोपादान चेतनं ये संताने हीना धम्मा यावनिब्बानतो ममं नस्सन्तु सर्वदा यत्र जातो भवेत् उजुचित्तो सतिपञ्चो सल्लेको विरियवामिना मारालभन्तु नोका संखातुं च विरियेषु मे बुद्धादि पवरो नातो धम्मो नातो वरुत्तमो नातो पच्चेक सम्बुद्धो संगो नातोत्तरो ममं वेदोत्तमानुभावेन मारोकासं लभन्तु मादुं कपत्ता च निदुःखा भयपत्ता च निभया शोकपत्ता च निःशोका हन्तु सभ्ये विपानिनो एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवा अनुमोदन्तु सम्पत्ति